The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi children, Smappy welcome to all. Everything is easy when you are busy, but nothing is easy when you are lazy. This is quoted by Swami Vivekananda. So my dear children, never postpone things and be pleasing with the work that you do. In the previous class, we got introduced the third chapter, that is force. Yes, first we define force, then we discuss the effects of force, and finally we have classified force into two, right? Contact force and non-contact force. Now, there are some more forces other than these contact force and non-contact force. So let's discuss on the different types of forces first. So listen children, these are the different types of forces. The first one is muscular force, the second one is magnetic force, the third one is electrostatic force, the fourth one is gravitational force, and the last one is mechanical force. Now let's discuss one by one. So what do you mean by muscular force? So as the name suggests, muscular force is the force exerted by muscles. That is, man and other living creatures, they use this muscular force to do work. See, for example, in order to lift a brick from ground, we need this muscular force. Or in order to push a car, we need this muscular force. Or in order to draw water from well, we need this muscular force. But simply muscles exerting force muscular force in the paria. Any object hold force apply muscles force exerting. So that kind of force is known as muscular force. Clear? Now the second type of force, that is magnetic force. So magnetic force, from the name itself it is clear that it is the force applied by magnets. We know that magnet has the property of attraction and repulsion. Right? You might have experienced this. നമ്മൾ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സിനെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ? അപ്പോൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും, ഒരു പുഷ് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് പുഷ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. Okay, so magnetic force is simply the force applied by magnets. Clear? Now, the third type of force, that is electrostatic force. Actually, you are not familiar with this force, electrostatic force എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. So, in order to understand this type of force, that is a plastic scale rubbed on dry hair can attract small pieces of paper. അതായത് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഡ്രൈ ഹെയറിൽ, നമ്മളുടെ ഡ്രൈ ഹെയറിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് ചെറിയ സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സിന് മുകളിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേപ്പേഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിലിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് അട്രാക്ഷൻ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുഷാണ് അല്ലേ? സോ അവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. സോ ഡോണ്ട് ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദിസ് ഫോഴ്സ് നൗ, ബിക്കോസ് വി വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് ദിസ് ഫോഴ്സ് in our last chapter, that is static electricity. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ്. സോ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. നൗ the next type of force is, that is the gravitational force. So listen children, objects in the universe, they have an attraction between them. അതായത് ഈ യൂണിവേഴ്സിലെ ഏത് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ
തന്നെയാണ്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ ഏത് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് തമ്മിലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. Clear? Now the last type of force, that is mechanical force. So what do you mean by mechanical force? See children, force in relation to motion is commonly known as mechanical force. അതായത് മോഷനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെയും നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ബോഡിയിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് സിംപ്ലി ദ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു മോഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഫ്രിക്ഷണൽ force. Okay, so frictional force is a type of mechanical force, and this frictional force opposes the relative motion of objects. അതായത് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അതായത് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ റോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു, അപ്പോൾ ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബോൾ റോൾ ചെയ്യാനായി തുടങ്ങി. കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബോൾ കംസ് ടു റെസ്റ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോൾ അവിടെ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, ബിക്കോസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് പ്ലേസ് എ റോൾ ദേർ. അവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു മേജർ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബോൾ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ഗ്രൗണ്ടും ബോളും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. അത് തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറേ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ബോൾ എന്തിലേക്ക് വരുന്നത്? റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. ബോൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി പോകുന്നത്. സോ ഇൻ ഷോർട്ട്, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിളിക്കാം? ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ്. രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ റിലേറ്റീവ് മോഷനെ, രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്, എതിർക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. Is it clear? So that's all about different types of forces. So hope you understood all these forces, that is muscular force, magnetic force, electrostatic force, gravitational force, and finally mechanical force. And we know that frictional force, now we know that frictional force is a type of mechanical force. Now let's discuss or let's learn more about this frictional force. So listen children, now let's discuss on frictional force. In order to understand this frictional force, let's recall some situations. Before that, how many of you have bicycle? Please raise your hand. Okay children, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈസിക്കിൾ വീലിൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? So let me ask you a question. Why do we lubricate the axle of bicycle wheel with oil? Yes, for the smooth running of bicycle, right? അപ്പോൾ ബൈസിക്കിൾ നിങ്ങൾ കുറേ കാലം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ബൈസിക്കിളിൻ്റെ ആ മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒരു സംഭവം അവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തത്? ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. സോ എങ്ങനെ നമുക്കത് പറയാം? എന്തിനാണ് നമ്മളവിടെ ഓയിൽ വെച്ച് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മോഷനെ എതിർക്കുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്, കുറേ കാലം നിങ്ങൾ ബൈസിക്കിൾ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഷനെ എതിർക്കുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ വന്നു അല്ലേ? ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ഓയിൽ കൊടുത്തത് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ വേറെ സിറ്റുവേഷൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ബോൾ റോൾ ചെയ്യാണ്, കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കംസ് ടു റെസ്റ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്? യെസ്, ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ വന്നു അല്ലേ? അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിനും ബോളിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് കാരണം ബോളിൻ്റെ മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബോൾ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡിൽ ഒറ്റ ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രം മതി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ
ഫോഴ്സ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിനിടയ്ക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? In order to understand this, see this picture. A book is placed on a table. ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു ബുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So first you just tilt the table a little. ടേബിൾ കുറച്ചൊന്ന് അനക്കും. അതിനെ കുറച്ച് നമ്മൾ പതുക്കെ ടേബിൾ അനക്കുന്ന സമയത്ത് ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ബുക്ക് അനങ്ങുമോ? ഇല്ല. കുറച്ചുകൂടെ ശക്തിയായി നമ്മൾ ടേബിളിനെ അനക്കുമ്പോഴേ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ബുക്ക് അനങ്ങുന്നുള്ളൂ. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ ടേബിളിനെ പതുക്കെ അനക്കിയ സമയത്ത് ബുക്ക് അവിടെ അനങ്ങാതിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് അവിടെ മൂവ് ചെയ്യാതിരുന്നത്? യെസ്, അവിടെ ബുക്കിനും ടേബിളിനും ഇടയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിന്റെ സർഫസിനും ടേബിളിന്റെ സർഫസിനും ഇടയിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അത്ര ശക്തമായിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സീ ദിസ് പിക്ചർ. അവിടെ ഒരു സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും. യെസ്, ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ച പോർഷൻ ബുക്കിന്റെ പോർഷൻ ആണ്, ആൻഡ് യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ച പോർഷൻ ടേബിളിന്റെ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സർഫസിനും ഇടയിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ശരിക്കും ബുക്കിന്റെ സർഫസും ടേബിളിന്റെ സർഫസും നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണും. അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂയിലൂടെ എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സർഫസിൽ ഇതേപോലെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പിക്സ് ആൻഡ് മൗണ്ട്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, മൂണിന്റെ ഒക്കെ സർഫസിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ? വലിയ വലിയ കുഴികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതേപോലെ ബുക്കിന്റെയും ടേബിളിന്റെയും സർഫസ് നമ്മൾ വളരെ മൈന്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ സർഫസിൽ ദി കണ്ടെയ്ൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പിക്സ് ആൻഡ് മൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ബുക്കിന്റെ സർഫസിലും പിക്സ് ആൻഡ് മൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ടേബിളിന്റെ സർഫസിലും പിക്സ് ആൻഡ് മൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ കുഴികൾ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പിക്സ് ആൻഡ് മൗണ്ട്സും എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്? പരസ്പരം ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിക്സ് ആൻഡ് മൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ വി ട്രൈ ടു മൂവ് ദിസ് ബുക്ക്, നമ്മൾ ആ ബുക്കിനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബുക്ക് അനങ്ങുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ടേബിളിന് പുറത്ത് ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടേബിളിന്റെ സർഫസിന് പാരലൽ ആയിട്ട്, പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്, ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ബുക്ക് അവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് വെൻ വി ട്രൈ ടു മൂവ് എ ബോഡി ബൈ അപ്ലൈങ് എ ഫോഴ്സ് പാരലൽ ടു ദ സർഫസ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ദിസ് ഓപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഇന്റർലോക്കിംഗ്. ഇങ്ങനെ പിക്സും മൗണ്ട്സും ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്, ഓർ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്? യെസ്, when a body moves or tends to move on the surface of another body, a force is experienced parallel to the surface which opposes the relative motion between them. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് യു ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ എ സിമ്പിൾ കേസ്. ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ബോൾ റോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കേസ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. കുറേ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ബോൾ എന്ത് ചെയ്യും? റെസ്റ്റിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ഒരു കേസ്
വീണ്ടും. അപ്പൊ ഈ ബോളിന്റെ ഈ ഫ്ലോറിൽ ഉള്ള ബോളിന്റെ മോഷനെ റിലേറ്റീവ് മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്, എതിർക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. Did you get? Hope you understood the concept frictional force. Now let's discuss on different types of friction. Actually there are two types of friction. So before discussing the two types of friction, let's observe this picture. So listen children, in this picture you can see two children, they are trying to move along. ഒരു തടി കഷ്ണം മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. And by two different methods, രണ്ട് different methodsലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. So what about the first method? First method അവർ റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. What about second method? By dragging or by sliding. സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. സോ എവിടെയൊക്കെ മോഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട്? ഫ്രിക്ഷനും റോൾ ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഒരു ലോഗിനെ റോൾ ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്തിട്ടല്ലേ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. സോ whenever a body rolls over another body, the frictional force which originates or which come into play is the rolling friction. And what about the second one? Whenever a body slides over another body, the frictional force coming to play or the frictional force originates is the sliding friction. So actually there are two types of friction. The first one is rolling friction. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സർഫസിലൂടെ വേറെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വൺ? ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സർഫസിലൂടെ വേറെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് സ്ലൈഡിംഗ് friction. So these are the two types of friction, rolling friction and sliding friction. So at this juncture let me ask you a question. ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡിലൂടെ ലോഗിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് ഈസി? ബൈ റോളിംഗ് ആണോ ബൈ സ്ലൈഡിംഗ് ആണോ? ഓക്കെ, ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് വി ക്യാൻ റീകോൾ എ സിറ്റുവേഷൻ. അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അപ്ലയൻസസ്, ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ടേബിൾ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രിഡ്ജ് എക്സെട്ര. എല്ലാവരും വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലയൻസസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ടേബിളൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കി വെക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടേബിൾ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെയൊക്കെ താഴെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ വീൽസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ അത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെറിയ വീൽസ് അതിൻ്റെ താഴെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വീൽസ് കറങ്ങും അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ അത് റോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, ഒരു ടേബിൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണോ അതോ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ റോൾ ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീവിംഗ് മെഷീൻ്റെ താഴെയും ഇതേപോലെയുള്ള വീൽസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് റോൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണോ ഈസി? യെസ്, റോളിംഗ് ആണ് അല്ലേ? റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈസി. സോ ലിസൺ ചിൽഡ്രൻ, rolling friction and sliding friction. When we compare rolling friction and sliding friction, this rolling friction is less than sliding friction. അപ്പോൾ rolling friction sliding frictionേക്കാൾ കുറവാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? യെസ്, റോളിംഗ് വഴി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഈസിയാണ്. ലിസൺ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ലോഗിനെ റോൾ ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ റോൾ ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഈസി ആയത്? അവിടുത്തെ മൂവ്മെന്റിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഓപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലേ? റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവ് അവിടെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? എളുപ്പമായിരിക്കും. സോ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് റോളിംഗ് മെത്തേഡ് വഴി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കമ്പയർഡ് ടു സ്ലൈഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Did you get this? Okay. So this is an important point. Rolling friction is less than sliding friction. എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. So keep this point in your mind. So here we discussed on the different types of friction. So there are two types of friction, that is rolling friction and sliding friction. Rolling friction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? When a body rolls over another body, the
frictional force. The force of friction which originates is the rolling friction. And what about sliding friction? Yes, when a body slides over another body, the force of friction which originates is the sliding friction. And the important point is rolling friction is less than sliding friction. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ റോൾ ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് compared to sliding എന്ന് പറയുന്നത്. So hope you understood the two types of friction, that is rolling friction and sliding friction. So in connection with this, I will be giving you a problem as a homework, so which I will be sending through broadcast. So try to solve that problem.